الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه يا أهل بيت النبي الشهيد العربي لكم
تكسير البشر الكريم بتقديم وتكريم نباتة القدرة الباخرة بالنعمة واسعة ومنة غامرة فانفلقت بيد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين بالإسلام كمال المطلق حسن تام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة هو القمر تم الذي يتنقل في بروجه يتشرب بموسيقى كريم قواعد خروجه وقد كادت الأقدار أزلية بما قدت وأسرت من سير هذا نور ما أسرت وحسست به من حسست فكان المستقر بالأسلاف الفاخرة والهرم الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة البشر لا كالبشر ونورا هيارت أبهر جروه وبهر وتعالى قيمة ركيم لهذه الهروب ليقوم بهذا الكرتاس ولديه من أدب ذلك النور معروف وإن كانت العرس لا تري بشر بأشر أوصافة ذلك الموصوف تسبيكا للسامعين من حواس المؤمنين وتربية للمدركين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تريب الأقلام عن شؤون الخير الأنام ولكن هذا إلا تلوي حافظ من سر أسراف المخلوقين
وما أكرم الله به مولده من فضل الذي أما العالمين. وباقي الآية في كون منصورة على المهر الأعيان والسور والسنين دعم التعلق بهدرة الكريمة ولئت التسوق إلى سما العصفة العظيمة. ولعل الله ينبغ به المتكلم والسامع ولعل الله ينبغ به المتكلم والسامع ولعل الله ينبغ به المتكلم والسامع. ولتلاني بشفاعة النبي الشافع وترى ونبر بذلك النجيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكن ذلك في هذه درة المكنونة وجوهرة المحسونة والقلوب يمسي في سرور وابتهاج لقرب جور شاكها يشرت. والعيون مسوفة إلى بروج مسوفة إلى اتفاق جواهر كنوز. وكل ضابة لقريش نفق في فاسح عبارة ولتم كمل البشارة. وما من حمل حمل في ذلك العام إلا أتت بها بغلام بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل أرض مكانا باسم الفراد ولقد أسرى في البرية وبرزوا من عالم الحفاء إلى عالم الزهور. بنت ملك في البطون والزهور. فجر الله في الوجود بجد تكريم وسطا في العالم الخبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن قربا ولهذا الحديث ولد السماوات والأعراض النون بحداب الترهيب وأمثال الجزيل على الوجود تسيح ولسنة الملائكة بتفسير العالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وذك شبكين هذا المستور يزن نوره كاملا في عالم زهور نورا فاق كل نور. وانبذ الحق الحكم على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة. يدر إني ودي أمة تسبيك لجنة بها المشهود مشرقة لها في هذا الصفات الممدود. فدهرت بالتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا وما هو من أحفار العين من قسم الله منها سلام بقسمة الوافية. فأتى الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود. وانطلق السبل الكمال من النور عن وموت. وبرز الهامد المهمود. قل إنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر. النبي سيد البشر سيد البشر
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، صهم بالمؤمنين حلما ورفقا. من رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر ذكره تأطرت الطرق والمنازل، وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنطلق في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف منك على مجد وخجل على نبل سهاب إمامه. وقد انتصف الكلام في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسنا مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، والسلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركة كل من صلى عليه.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم
الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا حبيب الجاه
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظرنا فكرا من ضروري الأصحاب محمدية وقودها توزعت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل سيدي مسبورا مفضل به محمودا واكتب عملي في العمل المقبول وتوجيه بتوجه الخالصة وسيد الموصول اللهم يا من إليك توجه الأعمال فتعود ظاهرا وعلى باقي الجديد فأطول عليك ليس من نور الله الوافرة نتوجه إليك بشكر سيدك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك بجسرك وحملة دعوتك الشاملة لك الأكبر المحبوب لك المؤسس بسبب أخر في كل موطن من نوات القرب ومظهر قاسم أمدالك في عبادك وسيد وسيد على ودادك سيد الكونين وسرد السبلين بالمحبوب الخالص المسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هذا الدار من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في بركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا بجميع دورنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وسجن روايتك وتبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تهرنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حدود هذا الحبيب الحاضرين في طريق دبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا نعظم في رحمتك الخاصة فلا تؤرنا وزنونا جميلتنا وسوتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستسلمين أن تقابل مزيبا منا بالغفران والوصية بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وزره ومن بركة وشرك أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجمرة الدين القوم بجميع المنشورة وعالم الإسلام والإيمان بأهل المأمورة معنى النصورة واغسل لنا غربة المقربين وقيل من المدينين وقيل المسلمين وتقبل توبة التائبين انشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وافسد لك الحق في جميع النواحي والأقطار ويدعو بتأييد من عندك ونسل المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بإخلاص من جميع البلايا وفي حفظ المكين وزوق وخطايا وعدنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمة القائمين وجد غفرتنا فتوبنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بالخير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم هذا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min huquqil waladi 'alal walid ayyusina ismah fa innahu yunadi yaumil qiyamah bismih. Setengah kewajiban orang tua, hak seorang anak terhadap orang tua yaitu memberikan nama kepada anaknya. Fa innahu yunadi yaumal qiyamah bismih, karena seseorang itu akan dipanggil nanti pada hari kiamat dengan namanya. Untuk apa itu nama? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya nama itu menolak kita daripada gangguan iblis dan setan yang terkutuk. Karena itu marilah kita bersama-sama menyaksikan kepada anak kita Ahmad Fakhri Hasan pada hari ini yang menunaikan kewajiban kepada anaknya, yaitu memberikan nama dengan nama, insya Allah dengan nama yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya walad samaituka bisama Allah Ahmad Faizin Zainal Al-Harkam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya walad samaituka bisama Allah Faizin Zainal Al-Harkam. Barakallahu fiik ya walad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya walad samaituka bisama Allah fil azal Ahmad Faizin Zainal Al-Harkan bin Ahmad Fakhri Hasan. Barakallahu fiik. Bidiyati Allah yarzuqana khususan Ahmad Zainal Al-Harkan bin Ahmad Fakhri Hasan umran tawilan barang diwailidai wa ta'atan lillah wa ta'atan rasulullah wa ta'atan li ulama'illah wa yarzuqna wa iyyaha ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa yarzuqna husnul khatimah bisyirin nabi wa bisirati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya badi'a samawati wal ardh ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahan wahidan la ilaha illa anta nas'aluka an taj'ala Ahmad Faizin Zainal Al-Harkan bin Ahmad Fakhri Hasan baraka wa baraka wa li rasulika wa li walidayhi. Allahumma tawil umrahu wa ahsin khuluqahu wa kammil imanahu wa islamahu. Allahumma tahhir qalbahu wa zayyin qalbahu bi zinatil iman wa karri ilayhi al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alhu min ibadika ar-rasyidin fadlan minka wa rahmatan. Allahumma ihfazhu min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin la hammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada orang pian berataan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sedikit ulun menyampaikan tentang makna daripada orang ulun mengolah nama lesan anak ini. Yang pertama, Ahmad itu merupakan nama nabinya. Mudah-mudahan anak ini kena meneruskan perjuangan nabinya. Itu yang pertama yang orang ulun harapkan. Kemudian adapun Faizin itu artinya keberuntungan. Di dalam Al-Quran disebutkan juga Fauzan dalam kata lain, Fauz dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak ini beruntung dunia akhirat
urusan dunia, urusan akhirat juga beruntung. Adapun Zainalnya itu mengambil sedikit barokah guru sekumpul. Mudah-mudahan juga anak orang ulun ini, anak ini terumpat mengkaya guru sekumpul. Guru sekumpul orang alim, alim juga anak ini. Guru sekumpul sidin murah, pemurah orangnya, rajin bersedekah, mudahan anak ini bersedekah juga. Dan seterusnya nangkai apa guru sekumpul, nangkai itu juga mudah-mudahan gana. Adapun al-harkan atau al-harkani ini pergerakan atau yang bersemangat. Di dalam Al-Quran itu ada dua makna. Kalau dalam ilmu nahwu harkani itu dua pergerakan. Mudah-mudahan anak ini kena bisa menjadi ulama sekaligus menjadi umara. Nah itu harapannya, mudah-mudahan. Terima kasih, sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan berkat doa kita hari ini dan dukungan orang pian terhadap anak ulun membawa berkah untuk berataan. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa ila hadrati sayyidina wa nabiyina rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram mashabu wal quraba wa tabi'in wa dhurriyyatihi ajma'in subhanahu sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Junaid al-Baghdadi wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani wa Maulana Syekh Muhammad Al-Sad bin Abdul Kalampay bin Abdullah Al-Kalampayan Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasbul Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari wa Syekh Said Muhammad bin Amin Al-Khutbi Al-Makki wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan Al-Bangin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Salman bin Buya wa Syekh Muhammad Salman bin Abdul Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa usulihim wa qawihim anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'lidu darajatihim fil jannah wa yuzhibu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa khususiyatihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah wa yubarik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa yarzuqna bi rabbihim wa yahfazuhum min fitnati aziz zaman wa yahfiz ihfazna wa jami'a ahli wal iyal min jamil afat wal ahad wal adiyat wal baliyat. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa khtim bi solihati a'malana wa tawil a'marana fi khairin wa rabbin wa afiyatin ala hadhihi ya wa kulliyatin solihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tama ulun atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan dengan aidin wal faizin, mohon ampun dan maaf lahir batin non Tuhan pian seberataan
jika kiranya dalam pergaulan kehidupan ulun ada kesalahan ataupun kehilapan baik dari perkataan maupun kelakuan atau hal apapun yang kada nyaman di hati buan pian, ulun minta halal minta ridho lawan buan pian berkah. Yang kedua, ulun jadi terlambat karena ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fahadhi waraqatun qalilatun tahtawi ala ma'ani jazilah wa manaqib azizah lil arif ar-rabbani wal alim as-samadani abil badali alladhi yatba'uhu at-tali wa yarju' ilaihi al-wali syekh tariqah as-samman fil mantiqiyah al-banjariyah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa samaina buqiyatul muhibbin wa nas'alullaha al-karim al-mannan wa natawassalu bi nabiyhi sayyidi waladi adnan ayaj'alana ba'da ima saylan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha ila akhir zaman wa yuballighuna biha ila basihil jinan darin ni'am wal imtinan amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintai dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya, kepada Nabi. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabat sekaliannya. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna dan yang banyak. Ia adalah sebuah munakib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alimun samadani abil badali yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kemuliaan bagi orang yang berriwatan, yaitu Syekh At-Tariqah As-Samaniyah di negeri Banjar, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani radhiyallahu anhu. Dan kami beri nama beberapa lembaran ini dengan nama Buqiyatul Muhibbin, yakni sesuatu yang sangat digemari oleh para pencinta, dan kita memohon kepada Allah yang amat pemurah lagi amat memberi karunia, dan juga kita bertawasul dengan Nabi Muhammad agar menjadikan manfaat terus mengalir di antara kita dan di antara saudara-saudara kita dari sekarang hingga akhir zaman, dan mengumpulkan akan kita semua ke dalam surga yang luas, tempat segala nikmat dan kesenangan. Munakib guru sekumpul ini kalau kita bicara akan, kan zamannya kada lawas dari kita ini bukan biarkan tahu setidaknya betapa banyaknya hadir orang ketika membaca atau ketika kegiatan haul sidin, kan luar biasa tuh. Artinya saat sidin haul kada diundang kita datang, kada disuruh memberi makanan orang memberi makanan, luar biasa. Artinya kada perlu ulun menerangkan dihimat buan bian nama tulak tahu, bahkan yang kada tulak pun mengetahui kabar desas desusnya betapa megahnya ketika haul sidin. Nah, tujuan dan maksud membaca munakib itu apa? Pertama, supaya kita mengetahui jelas tujuan untuk hasil daripada pengetahuan itu apa, untuk kita bisa mengikuti jejak langkah beliau. Seandainya kita kada tahu jua, kada kawa jua menjalani jejak langkah beliau, maka setidaknya kita merasa hina diri dan tawadu. Kenapa? Karena kada kawa kayak sidin itu yang paling genim, tetapi itu sisi Tuhan luar biasa. Man tawaddu li ganiyin kufrun, orang yang tawadu karena kekayaan orang itu kafir. Tetapi man tawaddu li ulamain, orang yang tawadu bagi ulama fa khairu fa akhyarun, itu orang yang paling baik. Nah itu. Jadi kita jangan tawadu karena kekayaan orang, tetapi tawadu karena ilmu orang, itu orang yang paling baik. Nah jadi itu dulu.
Artinya kita membaca munakib untuk mengenal seseorang yang dibacakan munakibnya, seperti membaca munakib guru sekumpul pada hari ini itu untuk mengenal jejak langkah beliau. Untuk apa? Supaya kita ini bisa mengikuti sidin. Kayak apa sidin dahulu lagi sekolah, kayak apa sidin saat kesabaran sidin saat kesakitan, kayak apa kesabaran sidin saat sidin diuji orang. Bila kada kawa jua mau empati, seadanya kita merendahkan diri, merasa hina kada kawa kayak sidin. Nah, merasa hina itu padahal paling sedikit sudah, tetapi di sisi Tuhan itu sudah luar biasa. Hadis Nabi SAW, ulang mentawad doa digalir, tawadu kepada orang DPR, tawadu kepada bupati, tawadu kepada orang kaya, itu kufur, hukumnya kafir. Tapi tawadu kepada orang alim, ipak yarun, itu manusia yang paling baik. Nah itu tujuan maksudnya Allah. Lalu kalau kita ceritakan tentang kemuliaan sidin, kita tangan aja mentang sidin sugih, sidin bagus suara, sidin luar biasa, orang yang kaya bagus suara, orang yang alim, murid sidin banyak. Ketika awal dikunjungi orang berapa ratus ribu, berapa ratus juta, berapa juta. Nah itu tuh Allah menuruti ngalih nang nyaman tuh kehidupan sidin lagi, perjuangan sidin supaya kita mengetahui apakah kita kawa kayak itu atau kada. Saat kita kada, kita merendahkan diri. Bukti kelemahan kita kada kau sabar kayak sidin. Bukti kelemahan kita kada kau sabar menuntut ilmu kayak sidin. Nah jadi ulun tuh ketunjuk bakesah bila munakib guru ini ulun jarang membaca di bukunya. Kenapa? Karena ya bagus dia kan, kita ambil tartibul pakehannya, kita ambil doanya, kita ambil sebagiannya, tetapi yang diutamakan benar kisah sidin nang bintangan. Kira-kira kita tuh harus mengusahakan memutabahi, setidaknya kita mengetahui betapa hebatnya sidin seorang karakawa. Sejak sidin lagi halus sekolah di Mangunjaya, ulun ini sidin seorang yang biasa. Nah, sidin sekolah di Mangunjaya itu, habis di Mangunjaya untung lalu ke Darussalam di perjalanan pendidikan. Habis di Darussalam kan ada sekolah kemana-mana, hanya ke Bangil 21 hari. Tapi di Bangil 21 hari itu melebihi pendapatan daripada orang yang sekolah 6 tahun di sana. Itu aja pendidikan sidin. Namun guru-guru sidin itu setelah guru Bangil, lalu Kiai Palak, setelah itu Kiai Palak, terus Syekh Yasin Al-Padani, terus Yasin Padani, terus kepada diberikan kembali kepada guru Bangil kembali kepada Datuk Kelampayan, padahal Datuk Kelampayan itu sudah meninggal dunia di kehebatan. Artinya Datuk Kelampayan itu datang secara jahir di kamar sidin dan mendidik sidin. Habis Datuk Kelampayan diserahkan lagi kepada Syekh Saman Al-Madani. Habis dari Syekh Saman Al-Madani diserahkan kepada lagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasulullah langsung mendidik sidin. Karena itulah para aulia. Dan kehidupan sidin saat sidin sekolah di awal itu susah luar biasa. Ulun sempat menemui rumah yang bekas ditempati oleh sidin beserta abah sidin, rumah 4x8. Karena kesusahan dirisan rumah itu, karena kesusahan kada kau mengganti atap. Mungkin kita orang susah kada kau mengganti atap bukan karena kesusahan, tapi karena kepengoliran. Kan ada aja nih Pak. Di sana kan ada banyaknya rumbia. Di sana rumbia itu ada ampunnya. Artinya bila menabang bayar. Kada kau membayar, kada kau menabang, kada kau mulai atap. Sehingga rumah itu bila hujan sampai saking kesakitan di sini kada kau mengganti atap rumah itu. Bila hujan bagi di 4 buncur rumah. Kenapa? Karena abah rumah 2 sidin lawan ading sidin rahmah bampat jadinya. Jadi saking penderitaan sidin, artinya kesusahan kada kau mengganti atap itu sudah arwah abah ni sidin. Artinya bilanya hujan toh berbagi bila di buncur itu kadang-kadang hujan kasih tua. Habis itu bilanya di rumah ini ada isi gula kopi. Bila ada tamu datang disuruh guru nih berjalan dulu kayak ke rumah, botang banyu, botang kopi lawan gula.
dapat bisa minum banyak kopilan gula di rumahnya, kecuali bila ada tamu. Habis tamu bilanya boleh, bila ada sisa banyak alhamdulillah, bila ada tombak boleh. Saking kesusahan tuh makan nih, saking kesusahan tentang rahatan susahnya sih tuh makan ini dari 2 kali sehari, sekali sehari sampai 2 sebungkus berdua, abah mama berdua, sidin berdua, sampai sebungkus berempat, sampai kada kalau lagi napa nasi napa makan rumput gadang tuh ditabang di jarang. Nah saat itu kita ambil pelajaran, ada pernah abah sidin itu mengeluh. Jangankan mengeluh kepada manusia, di sana aja kada tahu saat Tuhan sini itu kesusahan seperti itu. Coba jaga kita sekampungan tahu. Ya kalau jauh lagi berpinta, adik kita kan artinya jauh sini meminta-minta, bakesa aja kada kesusahan itu, sehingga orang kada tahu bahwa sini saat itu sakitnya itu luar biasa. Dan saat itu adakah sidin amampi anak sekolah? Ada. Tatap guru sekumpul tengaran di sekolah akan. Dan sidin sekolah itu hanya selembar tapi bahkan sampat, tapi itu hanya 1 lembar berisi di rumah. Bila anak sembahyang bergantian lawan apa? Yuk. Susah luar biasa. Tapi dalam keadaan susah tetap sabar dan lanjutkan sekolah. Kita ada harapan, ya sudah kita kesulitan aja begawi. Jadi itu, ya kalau modelnya itu. Nah itu kan artinya kelemahan kita. Nah harus kita tiru seperti itu. Walaupun susah, usahakan anak itu tetap sekolah agama. Walaupun sakitnya apa, usahakan jangan mengeluh ke tempat kawan. Nah kawan tak lagi hitungan kawan tidak mau tangi juga. Apa berkisah? Bisa kita berkisah kan harapan tuh orang mau tangi, baca orang kan mau tangi juga apa berkisah. Dan walaupun kita susah saat bertamu orang sugih, jangan menghambat karena itu obrol hukumnya kafir. Itu jaga benar. Mentawad doa liganiin bahwa obrol orang yang merendahkan diri saat pejabat, saat orang kaya datang ke hadapannya atau inya berhadap kepada mereka itu, bahwa obrol hadis Nabi itu adalah kafir. Boleh kita tawadhu, kita merendahkan diri, kita mencium, kita menghamba kepada orang alim. Sebab kealimannya itulah orang yang paling baik daripada orang-orang yang baik. Nah, jadi habis itu guru sekumpul ini saking itu kesusahan itu. Sekolah itu berisi kopiah 1, baju 1, tapir 1, kitab pada kawan nukar. Sehingga sidin hanya kawan nukar buku dan pulpen, sehingga bilanya sekolah itu boleh menjam kita guru dicatat apa nang dipelajarkan hari ini. Karena itu tulisan guru sekumpul itu ada Yasin yang karangan sidin, yang tulisan sidin seorang itu bagusnya luar biasa. Kenapa? Karena keseringan menulis. Nah jadi amun kita ini hendak bagus tulisan itu, anak-anak kita nih dirancaki menulis, karena wayang ini jarang mana buku paket ya. Kalau HP Google itu pas menulis kayak caca atau abang ayam, padahal SPDI modelnya itu kan tetar karena sampai SPDI ya guru padahal disuruh menulis. Kenapa? Karena jarangnya menulis. Kan sekolah ini banyak buku paket ya, kalau kena kita habis itu laptop ada yang menulis. Guru sekumpul kita contohkan nih, kenapa guru sekumpul itu bagus menulis? Karena di guru sekumpul orang pakai kita, aku kata, karena aku kata gua tulis kata. Nah di saat kemiskinan yang luar biasa, guru sekumpul itu mengaji Quran dan kitab kepada guru bila malam hari, walaupun seorang kada kau belampu karena kada kau nukar minyak gas di rumahnya, kada kau belampu guru mah kada. Tak kawan guru tuh memberi sebotol minyak gas. Kenapa? Karena ikam jaya dengan apa? Dia apa sih dia? Nyambat sih dan tanya ikam jaya. Pas itu kan mengaji itu guru pakai lampu obor. Nah artinya pakai minyak. Jangankan ikam ini memberi obor itu barang diganti tatap bisa minyak gas. Namun kita anak tontong mengaji. Ada pernah memberi lawan guru mengaji. Ayo. Tuh guru mengaji tiap malam membawa minyak gas sebotol sih.
Disenangi oleh apa? Artinya walaupun nyakes habis di rumah, usahakan bukan nyakes sebotol untuk menyenangi anak gasan inya mengaji di situ. Ini dia jangan ikan bangga membawa sebotol minyak ini kepada guru ikan. Ini kita bukan memberi, hanya menutupi bakas ikan mengaji nang dalam puisi ini. Itu contoh lawan kita orang tua bila menyuruh anak ini mengaji akan apakah hal kebaikan, artinya Quran kah, mengaji kitab kah, belajar apakah, jangan dari 36 gurunya yang dari 36. Wajib hukumnya kita belajar ilmu agama, kita limbahkan kepada orang, apa gantinya? Contohnya nih, orang membaca mereka itu kada lain, tujuannya kada lain selain mengambil iktibar. Pun kita bebas kisah kalau kita ambil iktibar, kada usah, ya bro. Dengarkan aja kalau diturutin, baik bagi sapalo yang kisah itu adalah menuruti kerja. Artinya kita bagi sapalo sudah rame dan mendengar kisah. Namun kita mulai kita dengarkan tanpa kita turuti, seketika ada hati timbul tawadu atau mengagungkan orang yang dibaca munajat, baik kada usah. Ada gurunya jadi turunkan rahmat. Nah, bujur ketika kita dibacakan rahmat, indah zikri aulilah dan zikri rahmat, ketika dibaca munajat aulilah itu diturunkan oleh Allah rahmat bagi siapa? Orang turun rahmat itu seumpama ketika hari murut petir berbunyi kilat menyambar, itu tanda hendak hujan. Ketika kita hendak membaca munajat itu tanda rahmat hendak turun. Lalu tatkala hujan turun, kita turun ke tanah dan hujan. Tapi dapatlah banyak hujannya tanpa membawa wadah, jangan harap dapat. Kita hadir dalam munajat Syekh Muhammad Saman atau guru sekumpul atau yang lainnya, itu hendak membaca munajat itu tanda turun rahmat. Lalu kita hadir, kita kena rahmat, tapi dapat kada, belum tentu dapat. Yang utama itu dapat rahmat daripada kena rahmat, daripada kehujanan basah, baik dapat banyu hujan setong. Ya kalau percuma kita berhujan tong kosong, itulah. Nah itu tuh. Jangan kau kita ada hadir macam menakib bagaimana di rumah, tontong orang baca menakib seorang dapat rahmat, baik nah kayak itu ya. Daripada kita orang baca menakib kita datang karena rahmat, pulang tidak membawa rahmat, percuma. Nah kayak apa? Karena kita sudah dapat rahmat, iya kayak tadi mendengari dan berusaha keras untuk mengikuti jejak langkah mereka. Seandainya memang itu kata kawas seorang kada sesabar sidin, kita kada sepengurang sidin kata kau juga, padahal mendengar sudah pengurang sidin yang luar biasa, urus kumpul itu pengurang sidin luar biasa. Pernah seorang Habib di Jawa Sidin, datang di YouTube tuh menolong mendengar kisah langsung. Tengah malam di Jawa, datang 13 dusme, kira orang Indopot memberikan bahwa memberi sekalinya ketika hati Habib tadi bergeritik. Nah guru ini diberi buhan Indopot, mungkin pabrik kan. Sidin terkoreng, hei tahu Sidin geritik hati kehebatan guru, tahu Sidin. Beb, jangan dikira itu baik, buka duit berdatang 13 miliar. Rupanya 1 miliar terus. Nah itu napa? Beb, itu bawa bulik bagi, jangan padahakan dari aku. Luar biasa kalau ukuran. Sidin tuh nah di Darussalam itu kadang tahu-tahu, padahal selama hidup Sidin sebulan memberi 250 juta. Ulun terang saya, satu turun ada. Imbak meninggal hanya dikisahkan oleh pimpinan. Datang duit dari sekumpul pemasukan tiap bulan 250 juta saat dulu belum krisis, belum SBY, pada gampangan ya. Jadi ini berubah sudah. Dahulu apa? Darussalam itu di pinggir banyu itu kan ulin, itu sebagian bangunan ulin yang ada tuh berapa miliar itu kan bangunan ulin sekumpul. Ayo adalah kisah. Selama Sidin hidup kada terdengar, pas Sidin meninggal orang kampung Melayu sabanjangan kampung Melayu itu hanyar tumbur. Kenapa? Isakanya tiap malam Senin dan malam Kamis orang kampung Melayu itu dapat kiriman bingkisan beras, gula, minyak, kopi lengkap. Imbas Sidin meninggal hanya tumbur bubuan yang miskin. Kenapa kada lagi kiriman? Hanya ketahuan bahwa yang mengirim itu guru. Kenapa maka ketahuan? Karena ibu guru sungkup meninggal kada ada lagi. Lalu ditakun akan membagi, hanya membagi apa memudahkan ikam tahunan jadi kada lagi karena tukang unjuki duitnya untuk meninggal siapa? Guru sungkup. Kita memberi nang di masjid 1 juta aja. Iya dah. Ya kalau alhamdulillah seorang kawan bari jawab, kenapa geram orang ini tahu mencipta atau lah amun guru kada gerbang.
kada tahu nah mengunjuk orangnya nak unjuk akan bagiakan di kampung Melayu itu sepanjangan kampung Melayu sebatas kampung Melayu ini Pak Hitam saban malam Senin lawan malam Kamis tapi kesan orang nang miskinnya aja nah dibagiakan oleh si tukang pembagi dan jangan padahkan ini dari aku saat si meninggal lalu kenapa ujar nang miskin yang kada ada lagi yang urus kumpul meninggal lalu ketakut loh tukang bagi hanya tukang lagi bapak mau mengadakan artinya nang mendana ini orangnya sudah meninggal siapa ya guru sekumpul kadang gampang pamurahnya guru sekumpul itu dan artinya kita sudah mengetahui bahwa sini pamurah ayo kita turuti kada kawan juga ayo kita rendah diri aku apa ada dan rahasia sidin menyimpannya sidin tentang hadiah itu tentang pemberian sidin itu luar biasa sidin meninggal hanya terbongkar seorang baru meninggal hanya monjok duitnya hanya berencana sudah pakai sah luar biasa ya Allah ya kan tapi baik juga jangan ada lagi artinya barang aja dulu memberi dengan besertaan mbak kisah kalau pindah kena kalau memberi besertaan mbak sembunyi jangan berpikir mungkin apa sampai menyumbang kata tahan aku juga ada kisah itu 2 kali bungul bungol kan menyumbang, bungol pulang bukan dapat. Nah itu tuh. Jadi artinya luar biasa. Guru itu. Jadi kita hendaklah mau mutabaik. Pegawaian guru sekompol itu apa? Abah guru sekompol itu apa garang? Asal jadi kau bola rumah tuh ya manu mengapa menyapu emas kena mak bola emas tukang sapu intan tukang intan. Nah kalau sampai kawin dan bola rumah yang itu ampih lalu manu kayu aja kayu api. Nah dengan mencari kayu api ke hutan dijual kayunya. Nah itu nang sampai hidup melarat itu nang luar biasa kesabaran Abah Sidin itu biasa artinya kades yang witan, kades yang barasan lalu tulak monjon dibawa guru sekompol toko betul perayaan sekolahan. Jadi jangan pelarannya waktu kan dimakan kalau mengganjal parut pas saat hendak menyeberang jembak jalan gayung dia yang kotis Sidin berdiri berdua beranak dia guru kami di pinggir jalan ada orang bekandaran simbat orang kalau kang bungol ada pesora-ora abah atau berada sabarnya tak kita bangsa kurang ajar kita ulang kan artinya apa suara Abah Sidin bila rezeki kita takkan kita bila rezeki orang tak orang ada harapan rezeki orang tak seorang ada harapan juga rezeki kita tak orang mun iwak tadi di bawah orang berarti ampun ini kita disuruh Tuhan mengambilkan aja syukur kita diulah wasilah kebaikan daripada kita diulah wasilah dengan kada baik karena orang artinya menjadi wasilah kebaikan itu fakhairun lahu satu kebaikan baginya tapi orang bagi wasilah kejahatan membantu orang berbuat maksiat itu baginya juga pasarun satu kejahatan juga. Nah jadi jangan coba-coba membantu orang kejahatan orang menyamannya seorang keempat disiksa bersamanya baik kita membantu orang kebaikan karena kita pun dapat juga kebaikannya. Nah itu jadikan apa guru sekompol itu dalam hal pendidikannya memang pintar luar biasa. Kepintaran Sidin itu bilanya ulangan tuh masuk guru dibagi soalnya guru sekompol itu duduk di muka selalu di muka karena kita ini baik duduk di muka kenapa karena di muka itu akan dikenal oleh Sidin kita kenal Sidin mengenali kita berusaha keras jangan mengantuk ya kalau di belakang ini kita aja kenal lawan guru tapi guru pada kenal lawan kita dan kita ini nyaman mengantuk menurut akan lawan si kantuk tapi kalau di muka itu insya Allah kita akan dikenal oleh guru dan kita pun asal hari aman mengantuk berusaha akan kada mengantuk lah kayak gua jadi muka nyaman mengantuk suka nulun kita nih kawan nulun bisa parak nih kan bisa ulun tawak kan nah kayak itu jadi dibagi Sidin soal guru ini mulai muka nih nak membagi soal boleh guru ini dikirim makan Sidin dan soal sudah tulis soal kenapa? Saking Sidin pintarnya, Sidin juga tiap isok hendak ulangan, Sidin guring dimimpiakan soal itu dan dimimpiakan juga jawabannya dan dihafalkan sehingga pada datang tuh membaca sesuai lawan mimpi tidak bujur terus. Saking penderitaan Sidin pulang Sidin harap ranking 1, Sidin pintar ranking 1, guru sayang kada pemeneka. La ilaha illallah. Sudah hidup susah, sudah lapar sekolah tadinya
pintar kawak ada dinaikkan kalau alasan guru aku sayang lawan ikam beli ikam naik aku kan udah jadi ikam lagi pas tetap 2 tahun diajari oleh guru jahari dulu orang alim kenal bila aku naikkan ikamnya jaya di sini tetap aja aku mengajari ikam jadi ikam guru sebenarnya tak pungut aku aja guru sadih kalau kita kena naik lah padahal sudah komentarnya. Nah, adapun kaulian sidin menjadi seorang wali saat kelas 1 sanawiyah dan sangat dimusuhi oleh kakawanan sehingga sidin pernah dipukuli oleh orang kakawanan orang 16. Kenapa? Karena didangkili karena sidin dikasih sayangi oleh para guru sehingga dipukuli. Tapi sidin kada pernah mengadu lawan kuitan karena bila aku mengadu disiksa orang bukan aku dilawanakan aku ditambahi oleh harapan. Nah, itu contoh anak berkelahi jangan ompak jombo balukan atau parang melawankan anak itu jawabannya lawan kuitan guru sekumpul. Kita bila anak berkelahi walaupun inya bujur anak orang salah itu katakan jawabannya apalagi anak seorang guru salah ditagur aja jangan lagi kan itu bakawanan karena ada juga orang tuanya kadang-kadang melawankan lawan anak tuh luput banget luput bujur jangan artinya pendidikan kuitan guru sekumpul itu luar biasa juga artinya kalau kita ambil pelajaran karena bukan hanya guru sekumpul menjadi wali tetapi Abah Sidin pun menjadi wali juga. Kegigihan sidin dalam menuntut ilmu boleh rumah sidin keraton jalan sesaran mengaji ilmu kan guru anang sakranya arif sepupu daripada guru Bangiran di mana di kampung Melayu berjalan aja kada diisi sepeda jadi berjalan berapa waktu berjalan mulai asar sampai isahnya sampai ditolak ayo kita berapa dapat aja kada hadir sejauh sedikit ketiran ada hadir jalan becor walaupun hancur-hancur bakal kita tahu malunya kan tetap aja nyaman pada di sana saat sidin dahulu berjalan di alur bawah durian aja berjalan ke anak ngaji kalau guru anang saren hari itu imbah asar tolak sampai maghrib ketemu langgar sembahyang dulu ditawasakan sampai isya sampai isya belajar ditolak ya di seben malam saking giginya menuntut ilmu aman kita ada harapan. Nah artinya jika kau turuti bila kau turuti rendahkan dirimu kada ada apa-apanya dibanding para aulia dengan sholat itu yang kita ambil tuh kegigihan sidin menuntut ilmu kasusahan sidin tuh hendak apa amun kita waya inilah amun hendak lulus bawah apalagi kan ini sekolah-sekolah sudah pakai jas ya kalau semuanya habis 5 juta nyaman non kita napor siapkan duit sekian untuk biaya pendaftaran apalagi bubuhan nang kuliah 10-15 juta kesan wisuda guru itu hendak lulus Darussalamnya itu nah kopiah lujik hirang sebutin aja saking aku ingat benar saking supan kopiah itu hirang lujik dikajari kertas digusuk dan mengarasi kopiah. Jadi itu yang harus kita artinya baik anak maupun kuitan, baik kuitan maupun anak kuitan kita sebagai kuitan perbandingkanlah dengan Abah Sidin sesusah-susah kayak aku pun tetap usahakan anak itu sekolah agama dan kita sebagai anak yang masih sekolah sesakit-sakit kayak apa walaupun kalah lawan kawanan tetap perjuangkan. Kenapa? Karena tuh nah guru sekumpul ada apa-apanya seorang artinya bayar baju 2-3 lembar aja baisi kopiah 2-3 puting baisi bayar kada kawan nukar kendaraan aja kurus kumpul kan kada baisi kendaraan tapi sebuting baju sebuting kada kawan menabus buku paket cakawai ini paket kan lurus din kitab tetap aja berlanjut sekolah bahkan guru sekumpul sekolah kayak itu tuh kada kawan makan sekali sehari tetap tolak sekolah kayak puasa di sini. Jadi belawan kepala pusing karena lapar, mun kita pusing karena mengantuk sebab kekenyangan. Kan jawaban benar atau jawaban. Jadi kan sekadar najar aja kalau Bakhrilah najar nih ada sedikit ya sudah jauh. Nah iya tuh sudah. Tadi yang sudah tuh.
Ya kalau artinya coba aja kalau sudah artinya kita pertama kalau kegigihan sidin menuntut ilmu berjalan mulai indah asar sampai isya hanya sampai 3 sidin. Kalau terima kasih lawan guru ini abah sidin. Walaupun di rumah hanya makan sehari dan kada kau melihat lampu karena nyakgas kada anak turun mengaji tetap bisa nguyum nyakgas kita kayak apa awan guru mengaji ya Pak. Bapita setahun sekali aja Pak. Itu gini kan terima kasih ngarannya kan kewajiban dan merasa di kada bae mangkitrahe guru mengaji wah asa sudah syarat teman gurunya mengaji di fitrahnya jangan pian merasa berfitrah kalau guru mengaji itu asa membalas jasa bila pian mengunjuk fitrah lawan guru mengaji karena membalas jasa anak seorang mengaji di situ itu bukan fitrah tapi bayar jasa aja anak pian hukumnya kada berfitrah ya Allah. Fitrah ya fitrah, jasa ya jasa, artinya jasa balas, fitrah bayar. Ya Allah. Nah itu tanda kalau tanda terima kasih kepada guru-gurunya. Ya kita contoh kuitan guru sekumpul. Walaupun di rumah ada besi unjuk jika kita tahanlah tolak kelawat dapat ya kemana nyaman. Yang ituannya juga bila dibeliakan awan guru anak mengaji nih habis bila kesem seorang kada memberi kada harapan memberi kalau nah hanya iwak belum baras belum yang lainnya ini di rumah dalas kada berlampu karena nyagas kada gasan anak memberi guru mengaji. Nah itu tuh terima kasih orang lawan guru mengaji. Kalau kemiskinan sidin sampai makan sebungkus dibagi 4 sekali sehari itu kemiskinan sidin. Jangan membicarakan yang nyaman sidin sugih bini sidin 4-nya itu lencau ngarannya kau lebih menurut itu. Nah, usahakan yang di awalnya supaya kita kau anak mengutabahi sidin sabarlah atas kemiskinan. Kalau kepembuahan sidin Darussalam semasa hidup sidin selama di sekumpul berapa tahun sidin mereka sekumpul sampai meninggal 250 juta menyumbang kepada Darussalam sampai kau menajak apa bangunan ulin yang di pinggir banyak sudah dirubuhkan rubuh karena apa rumbi diganti itu 250 juta zaman dahulu ya masih Presiden Soeharto lalu Gus Dur ulun ada di saat itu juga. Dan lagi kader Muhammad Sidin memberi fakir dan miskin kampung Melayu itu selama Sidin di sekumpul itu tiap malam Senin dan malam Kamis dan pernah menyuruh habaib membagi duit 13 pelian. Nah itu tuh kalau kepemurahan Sidin. Nah kalau kawalian Sidin dari korek kesehatan itu luar biasa duit sudah Sidin jadi itu datang selama artinya di mana sidin nak menjemput ada duit itu. Dan kalau kesabaran sidin dihina, dicaci maki sampai dipukuli kada melawan. Dan kalau sifat abah sidin saat anak seorang bakalahi kada melawan akan malahan menyakiti lawan anak bujur kah salahkah. Nah sudahlah kita tiru. Apakah kita kada melawan akan? Apakah kita menabuh anak kita atau kita membawa kayu menghadang anak orang? Di situ tuh. Nah mungkin itu aja lah mudahan Allah menurunkan rahmat dan karena rahmat saja tetapi kita mendapatkan rahmat itu membawa beli ke rumah masing-masing dan bermanfaat bagi kita amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa syahadatan tasmi wa syahadatan wa tamamul ma'ruf. Allahumma qina salamata wa afiyata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
Acaranya lagi pernah. Buah. Buah. Berarti kipas ya. Kalau dia acara pokoknya ini dua nih. Nah, kenapa ada aja? Ada anak pokok yang tadi aja. Ada aja. Buah aja kan. Terus di sampah. Kalau habis kan. Nah, setelah ini ada yang masuk ke dalamnya coba di sini. Coba. Sudah kan? Jauh dari tahu sedikit dulu. Langsung banyak ketawa ini. Seperti apa? Kirim kan? Wah. Kalau yang kesan mau jadi sama apa? Halo nah, nih orang nasi. Oh nasi orang di mana sih? Masih penambahan. Ini dari yang sudah dibangun yang utama kita ya. Ngajar kamu sudah sih ngajarin apa? Masih di sini ya lagi ya. Masih di sini ya lagi masih tak. Mana boleh ini? Mana jadi? Ini ada nakamorang ya. Basuhan ya. Terima kasih telah mengajar.
Oh, iya, di sini aja lah. Di sini aja. Ada jam nongkrong di situ. Sini kan. Begini, pinggiran itu. Oh, iya, ini kan tuh di situ. Pinggiran ini kan. Ini ada tahu. Tahu lagi banyak. Tahu berapa kali lah. Ako loh ya. Bisa lagi sa Tuan Guru. Man Tuan Guru kira mengelakkan mana ko may baju ni punya. Nah ini no Tuan Guru biar kaya. Nasi mengelakkan baju ni punya. Nasi di baju ko. Kita bagi dua. Jangan. Aku gitu aja nih. Kawan lain awak. Ini
tuh kan. Ini enggak. Sorry ya kita pulang. Sorry kita pulang. Ya kita aja. Sorry aja kita. Bagus banget. Saham plus. Nah, udah tadi kan anak dari dulu. Iya, ini itu ayo di lawan. Oke, isi. Ada. Paling gawah paling kemana? Di bawah tarbang. Paling gawah. Kemana dia? Selesai kan?